स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विविध संगठनों का आक्रोश। एनआरसी और सीएए के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा, भीम आर्मी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अलावा विविध संगठनों में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के हितों का नेतृत्व करने वाले संगठनों ने बीजापुर के अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस प्रदर्शन रैली करके केंद्र सरकार के संविधान विरोधी कानून के खिलाफ मोर्चा खोलकर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को देश को तोड़ने वाले इस कानून को वापस लेने का निवेदन किया। प्रदर्शनकारियों ने आजादी, गांधी जी वाली आजादी, अशफाक उल्लाह वाली आजादी, देख छोड़ो तुम्हारा सर आजादी, 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 हम एक हैं। भारत देश है हमारा, बहुजनों का एक ही नारा, बहुजनों का एक ही नारा, भारत देश है हमारा, भारत देश है हमारा। तख्त बदलो, ताज बदलो, तख्त बदलो, ताज बदलो, बेईमानों का राज बदलो, बेईमानों का राज बदलो। आज भीम आर्मी की तरफ से और बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से और जितने भी संगठन हैं, ये एनपीआर, एनआरसी और सीएए के कानून के विरोध में और ये मोदी सरकार के विरोध में यहाँ पे सभी लोग जमा हुए हैं। मैं आपके समाचार माध्यम से ये मोदी सरकार और मनमोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, असल में पूरे देश में ये भ्रम फैलाया गया है। एनपीआर, एनआरसी ये जो कानून है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं भाइयों, आप मैं समाचार माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, ये मुसलमानों के खिलाफ कानून नहीं है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। किस लिए मैं बताना चाहता हूँ, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज, उनको इस कानून के बारे में अभी उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मुसलमान समाज सड़कों पे उतरा हुआ है। वो लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध कानून है। अमित शाह कहते हैं संसद में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, कानून बनाएंगे तो भी मुसलमान तुमसे नहीं डरेंगे, कानून नहीं बनाएंगे तो भी मुसलमान तुमसे नहीं डरेंगे। मैं नरेंद्र मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, आसाम के अंदर आपने एनआरसी किया, आपको एनआरसी कंप्लीट करने के लिए 10 साल लगे। अमित शाह कहते हैं संसद के अंदर पूरे देश में एनआरसी किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश में एनआरसी करने के लिए क्या आपको 200 साल लगेंगे? बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, आप ये एनआरसी के अंदर हिंदू मुसलमान करते और अपनी 200 साल तक अपनी राजनीति को चमकाएंगे। आसाम के अंदर 3 करोड़ जनता थी, उनका एनआरसी करने के लिए 1600 करोड़ खर्च आया। 137 करोड़ जनता की खर्च एनआरसी करने के लिए 54,000-56,000 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। ये क्या मोदी और अमित शाह के ससुराल से लेके आएंगे? देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी गिरी हुई है। इस समय में एनआरसी लाना ये बहुत ही गलत कानून है। हम इसका बॉयकॉट करते हैं। दरअसल इनका काम ये है, पिछले 2-3 दिन पहले मैं देखा हूं बीजापुर के अंदर हमारे कुछ मुसलमान मौलानाओं के पास जाके एनआरसी आपके खिलाफ नहीं है, आप इसका विरोध मत करिए। किस लिए बोल रहे हैं? आज इनको मुसलमानों के पास जाने की जरूरत किस लिए पड़ी? किस लिए मुसलमानों को जाके समझाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उनको ऊपर से आदेश आया हुआ है, मुसलमानों को जाके समझाइए ये कानून उनके खिलाफ नहीं है बोल के। आप शुरू से लेकर अब तक मुस्लिम विरोधी कानून, मुस्लिम विरोधी काम करते रहे हैं, लेकिन अब आप जाके मुसलमानों के पास जाके क्यों उनको समझा रहे हैं? दरअसल उनको मुसलमान एक बहाना है, उनको संविधान नाश करने का एक इरादा, उनके कुतंत्र उनके दिमाग में चल रहा है। मुसलमानों के जरिए संविधान पे हमला करना चाहते हैं। ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಸಹನೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಭಾರತದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರು ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಲ್ಲ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ದವರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಂತಂಬ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಅವರು ಮತಾಂತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ
ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರೇ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಶೋಷಿತರು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ದೇಶದವರೇ. ಆದರೆ ಆರ್ಯರು ಈ ದೇಶದವರಲ್ಲ. ದನ ಮೈಸೊತ್ತು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಏನು ಸಿಂಧೂನ ಬಯಲಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಮಾನವರಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಏನು ಪುಷ್ಪಮುತ್ತ ಶೃಂಗ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ಅವರು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಮೌರ್ಯರನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಸಂಚಿನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸ್ಮೃತಿ ಮಾರ್ಗವೆಂಬ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಟ್ಟಿದರು, ಭುಜದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು, ಪಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶೂದ್ರರು ಹುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಬರೆಸಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಂಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಹೊರಗಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು NRC ಮತ್ತು CAA ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾದರೂ ಸರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಹೀನಾಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ದಿವಾಳಿತನ ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನೋಟುಬಂದಿ ಮತ್ತು GSTಯಿಂದ ಇಂದಿನ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಿರುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ, ಜನರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ NRP, NCR ಮತ್ತು CAA ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂಥ ಕಾನೂನು. ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿನಿಂದ ಒಂದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವಳ ಕಂಕುಳದಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಾನು ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕರಾಳ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು, ಇದರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳೇನು, ಇದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೇರಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಾರ್ದೇ 80% ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ 74ರಲ್ಲಿಂದ ಕಾಗದ ತೋರಿಸಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನಿದೆ 74ರಲ್ಲಿ 1974ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಿಮ್ಮದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರದ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರ. ನಾವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುತ್ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮದು
ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ದಲಿತರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರು ಮತ್ತು OBCಗಳಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಾಗಿ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತದಂತ ದೊಡ್ಡದಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದೊಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನರಾಗಿ ಕಾಣ್ರಪ್ಪ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಯಾವ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವನ ಹೆಸರು. ಇರ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಲಪುಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಟ್ಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು 500 ಜನ ಕೋರೆಗಾಂವನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೋ. ನಾವೇನಾದರೂ 28,000 ಜನರನ್ನ 500 ಜನ ಬರೇ ನಮಗ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಟ್ಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗ ಆ ತಲೆ ಹೊಡೆದ ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಪ್ಪ. ವಿನಾಕಾರಣ ನೀವು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು, ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ನಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೋರೆಗಾಂವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಳಸೋದು ಬೇಡ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. सबका DNA एक समान, मूल्यवासियों की एक ही पहचान, सबका DNA एक समान. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನದ ಸಮಾನತೆ. ಆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ CAA ಅನ್ನೋದು ಏನದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3-3.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ದೇಶದಾಗ ಬಂದಾರ ಅಥವಾ ಬರುವವ್ರು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಏನದಾರ, ಆ ಜನರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹಿಂದೂಗಳದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಈ ಚಿಂತೆ? ಈ ದೇಶದಾಗಿದ್ದವ್ರ ಜನ ಅಲ್ಲೇನು? ನಾವು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನು? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡೇನು? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆನಂತರ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಲಾಯಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಸೂತ್ರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಇವ್ರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರ ಏಳಿಗೆನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಸಮಾನತೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಅವರು ಬಹುಜನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಆನಂತರ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ತುಳಿತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾದಂಥ, ಅತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಂಥ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದವರು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆದಾರ. ಅವರು ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನದ?
ಇನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಿಮ್ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೇಸಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ದುರುದ್ದೇಶ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ 63-64 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಶಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನದ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ. ಆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಮುರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಲಿ. ನನಗನ್ಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಟ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಗಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯ. ಅವು ಇನ್ನೂ 1-2 ತಿಂಗಳು ಇಡ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಒಂದಾದ್ರೆ ನನಗನ್ಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾವೇನೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಾಕಂತ ರಹದಾರಿ ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಳಿಗಾಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾನವ ವಂಶ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬೌಷರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೀಠ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ 1955ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ಸತತ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವಿದೇಶಿ ಜನರ ರಕ್ತ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯ DNA 99.99% ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ We have been seeing for the last 1.5 to 2 months, the agitation is going on. We are all against NRC, NPR and CAA. And Amit Shah is telling he will not go even 1 inch from this. We also not go 1 millimeter from this. And the agitation will continue. The country is getting great loss because of this. And already our Arthik city is very, very deteriorating. Let us all be united till this draconian and shaitani law is removed. I'm Dr. Hina. I'm an orthodontist. So firstly, I would like to say that I'm very happy here to see that we are on one platform from all the communities. So this indicates the unity of Indians. So coming to this new wave is going on in the country regarding NRC and CAA. So the system is telling that they want to push away the infiltrators, the illegal immigrators. So I want to, I raise a question here, who will decide that who are the infiltrators? According to the constitution, we are given the fundamental rights. So here the fundamental rights are being violated. So we are here against it. And I seek refuge from this violation from Allah. So we say, Hasbun Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. That is, Allah is enough. So our creator. So we all are creations of one creator. So we represent here that we are one. And this is our unity. And we are against this new law which is being included. And we are totally, we discard this. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು NRC ಮತ್ತು CCA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆತಂಕ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆತಂಕ ಆಗಿ
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನೂ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗ್ತದಂತೆ, ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿಸುವ ಪೀಡಿಸುವ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು NRC CCA ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಜನರು ಭಾಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಹಜಬಿನ್ ಕಾजी ಅಂತ ಹೇಳಿ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।